Hallelujah, 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 hallelujah. Udaravani kharava savara khalavani doravandala ravani darava savara bara 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 mandala rava. प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद 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 दूँ द्वारे महान क्रोधरी दर्शन अचल कृपामय मंगल कोटा विष्णुता प्रिय परमेश्वर उरा बाबा शमानी बेरा बेरा बंदाला रवानी खारव सबान खला रवाना दरा बंदाला रवा प्रभु जीसुंगा नाम रे 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 दया करो अवनकर समस्त पाप दोष दुर्बलता मार्जना करो तुम रक्तमण धूत परिष्कृत पवित्रता सुजुत मुद्रांकित करो हालेलुया 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 पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होई आत्मारूपी परमेश्वर मुंकर प्रभु उपासना करे पय तुम मन को दया करू तारा माने खारव सकल रवा आ मध्य ईश्वरंकर संतान मानक भावरे प्रभु आत्मांग द्वारा आचरण करिया पय तुम दया करो कारण जेते लोक ईश्वरंकर आत्मांग द्वारा आचरण करन्ते समान समस्त ईश्वरंकर संतान दंदी अमान को दया करू प्रभु नि खारव सबर कर बंदा रवा मात्र सर्वभिलाष आत्मांग प्रतिकूल आत्मांग भिलाषर प्रतिकूल तेणु जो पर्यंत आम असर अच्छी से पर्यंत असर अनेक अभिलाष रही प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर से सब को आमने प्रभु निजर वशीभूत कर नियंत्रण रखी तुम आत्मांकर द्वारा जब आचरण कर तुम्हें अनुग्रह करू तारावानी खारवा सकाला रवानी दारवा निश्चय ताहा सहज नहे प्रभु किंतु आमको अभ्यास करने को हम ईश्वर प्राणी जीवन यापन करने आमको अभ्यास करने को हम इधर वक्रानी पूरा सकाला रवानी खारवा कारण शारीरिक व्यायाम अल्प विषय लाभजनक मात्र ईश्वर प्राणता इह काल काल प्रतिज्ञायुक्त समस्त विषय लाभजनक अटे एवं ईश्वर प्राणता संतोष भावयुक्त प्रकृत विशेष लाभजनक अटे आम को तुम्हें दया कर इधरवानी खारवत्र मान कर बंदारमा आमर चिंताधारा कार्यकलाप सबकि प्रभु जपरी आउ भिन्न देखा जहाँ तुम दृष्टि उत्तम यथार्थ एवं सुग्राही हम से प्रकार तुम्हें आमको अनुग्रह करू तारावानी खारवा सबारा कारा बंदाला रवा तुम अनुग्रहमान निमित्त यथेष्ट धन्यवाद दूच आम समस्त भार तुम्हें बहन करुच पूरा बाबा शाखा तुम दूत मान को विषय तुम आज्ञा देवच तेणु अनेक प्रकार विपद संकट प्रभु आम रक्षा पाई आसीअछु अनेक प्रकार शत्रु साधन कार्य आम रक्षा प्राप्त होइछु प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 निरवत्रमाणी खारबंदा तथापि आम विभिन्न प्रकार समस्या रही अनेक आवश्यकता रही जो सब अनेक समय प्रभु चिंतित हो पड़ू एवं आओ प्रभु आम दुख अभिमान प्रति किंतु ताहा निश्चय यथार्थ नुहे आम जो विश्वास आम को चलने को हम कारण तुम वाक्य के आम धार्मिक लोग विश्वास बंचब जदि के पश्चात आम आत्मा संतुष्ट नुहे हो तो तुम इच्छा नथिबो तेबे आमको से निवृत्त रहा हम कि तुम निरूपित समय पहुंची नथिबो आमको धैर्य सह अपेक्षा करने को हम एवं विशेष विशेष विषय आमको विशेष प्रार्थना उपवास ए समस्त आमको करने आवश्यक इधर वक्रामानी खारवा सकाला रवा तुम उद्देश्य मानव पूर्ण कराए इधर वक्रामानी पूरा बंगाला रवा प्रभु जीशुंग नाम दया करो दया करो दया करो आमर उन्नाविश्वास पूर्ण करने तुम्हें साहाय्य कर आद्य प्रेम स्थिर रहा तुम्हें दया करो आउ क्यों पतन होता स्मरण कर मन परिवर्तन आद्य कर्म सब करने अनुग्रह कर कारण तुम्हें शीघ्र आसुच प्रभु आउ बर स्वरूप आम सुबुद्धि कन्या स्वरूप प्रस्तुत रहा आवश्यक लीना भणीकर हाथर किसी कष्ट हो से आसीपारे जनई तुम्हें अनुग्रह कर दया कर से हाथर कष्ट तुम्हें सुस्थ दान कर समस्त भार भी तुम समर्पण करुच तुम्हें दया कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसुंक नाम दया कर निम्ते प्रयोजन समस्त कार्य तुम्हें साधन कर एवं प्रभु से बुचु भाई स्त्री विषय मुझे शुणिली जो मैंने अनेक वर्ष पूर्व से गिजा प्रार्थना रोते नहांती से बुचु भाई नहांती तथापि प्रभु आउ तुम्हें दया कर से हठात शरीर केमती भाव से पड़ जाकर किसी चिकित्सा रखी तुम्हें प्रति तुम्हें अनुग्रह कर दया कर मन प्राण को तुम आकर्षण कर से तुम दृष्टिपात करूँ निजक समर्पण करूँ परिवार से झील आते अच्छा समस्त प्रति अनुग्रह कर कारण से गोटे समय नियमित भाव से स्क्वाड पार्टनर आउ प्रभु से गिरजा प्रार्थना लगी रोते तेणु से तुम्हें अनुग्रह कर जिते कि अच्छा से प्रति दया कर शिव शिव भाई स्त्री प्रति अनुग्रह कर सुस्थ मुक्त तुम्हें साहाय्य कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदारवानी खारबंदा रवा प्रभु से लावण्य कही जड़े लोक जहाँ मु प्रार्थना करके आसी पु से जोशी कही
କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ତୁମେ ଦେଲ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେ ମେଡିକାଲ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦୟା କର କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ ସେ 90% ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା 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 ଆଉ 10% ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇପାରିବ। କେତେ ଆତ୍ମିକ ବିଷମ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦୟା କର ସେ ସବୁର ଭିତରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହା ଯେମିତି ସେମାନେ ବୁଝିବେ ଜାଣିବେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ସେହି ସତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ବିଶେଷ କରି ଏମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ କେତେକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲେଣି ଆଉ ଯାହା କିଛି ରହିଛି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ସବୁରୁ ବି ଉଦ୍ଧାର କର ଯେଭଳି ସମସ୍ତେ ତୁମ ପାଖରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରହିବେ ପ୍ରୀତିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍ଥିର ରହିବେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତୁମେ ଦେଇଛ ସେଇ ପ୍ରୀତିକ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁଲ୍ୟ ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଇଦାର ମାନି ଖାର ବର୍ଷାବାର କୁରବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଖାର ବନ୍ଦାବା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମୋ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଗୃହ ରହିଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବି ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ଯେପରି ତୁମେ ଚାହ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେଇ 90% ସୁସ୍ଥତା ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ମୋ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ 2 ଥର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଯାହା ପାଇଲା ସରଳ ଭାବରେ ସେ କଥା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଠିକ ଭାବରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ତଦନୁସାରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୟାକର ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ 6 ମାସରେ ଥରେ ମୁଁ ଯାଏ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସେ ପରେ ହବ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଆରୁଦିର ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ସବୁରେ ମୋତେ ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଯାଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦୟା କର ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ସେଇ ମନ ଶକ୍ତି ସମର୍ପଣାତ୍ମାରେ ପ୍ରଦାନ କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିର ଅଭିଷେକ ତୁମେ ଦାନ କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟାକର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମହତ୍ମତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦ୍ୱାରା ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହବ ଉରାବା ବାସାମା ନିଖାର ବତ୍ରାମା ନାକାର ବାସାବା ନିଖାର ବନ୍ଦାଲରବା ଆମମାନଙ୍କର ସହୋଦର ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହୀ ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते तुझको सादर प्रणाम, आपे मेरे
आराधना हो आराधना खुदाबंदी की आराधना 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 खुदाबंदी आराधना यीशु मसीह आराधना मेरी माटी धन्यवाद लोग शांतिदात आराधना मुक्तिदात आराधना आराधना हो आराधना खुदाबंदी आराधना आराधना हो आराधना ताली बजा के आराधना माते का
Hallelujah, 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 hallelujah. Hosanna Rabani Karavatramana Karavangala Ravana Daravangala Ravana Daravangala Ravana. Lord, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy. Daravangala Ravana Daravangala Ravana Daravangala Ravana Daravangala Ravana Daravangala Ravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. So bara 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 bara. Diravangala Ravana Kharavangala Ravani Daravangala Ravana Kharavangala. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. So bara 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 bara. Oh Lord, hallelujah. Shiva ba 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 ba. Shiva ba 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idravangala Ravani Kharavatra Karavangala Ravani Daravangala Ravana Daravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy. धन्य 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 तुम नाम 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 धन्य इतरमानी खार वर्षा बर कुला रवनिया तरवनी खारवत प्रमाण करवन नल्ला रमा holy 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 sabara bara 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 sabara bara 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 Allah rabani kharavangala rabana darabangala जिसुम का नाम रे दया करो जिसुम का नाम रे दया करो जिसुम का नाम रे दया करो जिसुम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस मेरे आत्मा आज मैं उसके लिए जीऊंगा मैंने तुम भी अगर भी सो चले आओ आदि प्रभु यीशु पाओ
Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. धन्य प्रभु धन्य तुम नाम यीशु नाम धन्य हालेलुया हालेलुया तुम्हें आमंत्र सदा प्रभु सब बड़ पाई प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु तुम्हें अल्फा ओमेगा प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम्हें आदि अंत हालेलुया 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 कोनोसी विषय तुम पूर्व नथिला प्रभु तुम्हें जे अछ से अछ तुमर परिवर्तन नाही हालेलुया हालेलुया एक प्रकार परमेश्वर ओ प्रभु जे कि आमन को सृष्टि करला संगे संगे ओ प्रभु बुधा बसा लोक देश पर्यंत आमंत्र भार भई शांति सेति पई प्रभु तुम नाम कोडी कोडी धन्यवाद 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 प्रभु तुम्हें प्रति जन पई मनोयोगी परमेश्वर ओटा हालेलुया 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 केही मध्य तुम पाख विस्मृत हेई पारिबे नाही हालेलुया 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 जेमन तुमको प्रेम करंती प्रभु जेमन तुम अन्वेषण करंती जेमन तुम सेवा करंती प्रभु तुम्हें सेमान को पृथक कर रखियछ हालेलुया 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 निश्चय प्रभु तुमने मध्य तुम दृष्टि बहुमूल्य अटंती हालेलुया हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया 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 निश्चय प्रभु तुम्हें आमन प्रति बहुत करुणा करिछ प्रभु अनुग्रह करिछ निश्चय प्रभु हालेलुया सेति प्रभु तुम नाम रे कोटी कोटी धन्यवाद दोछ प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु स्वर्ग रे जे विषय ओ प्रभु पृथ्वी रे तुम्हें आमन को ताहा दान करिछ सेई सेवा उपासना तुमर प्रशंसा करबा ओ प्रभु तुम नाम रे कोटी कोटी धन्यवाद 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 ओ प्रभु अनेक प्रकार सुयोग पाई परंते नाही मात्र प्रभु नित्य प्रत्येक दिन तुम्हें आमन को ए समस्त सुयोग प्रदान करिछ प्रभु तुम नाम धन्यवाद दोछ हालेलुया हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सेदिन ज्ञानी सलोमन कर वाक्य सुनिया ताई शिवा देश रे रानी आसिले आ से समस्त विषय देखि समस्त विषय सुनी से तांको धन्य कहले मात्र प्रभु राजा मांकर राजा प्रभु मांकर प्रभु देव मांकर देव तुमर से मुख निश्चित वाक्य गुडी को आमे प्रत्येक दिन सुनिया को सुयोग पावो छ प्रभु तुम नाम रे कोटी कोटी धन्यवाद 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 जागे प्रभु हमको शरीर मन आत्मा प्राण को ओ प्रभु संपूर्ण भाबरे परिष्कृत करूछि हालेलुया 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 ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड ओ प्रभु तुमरो से समस्त विषय पई तुम नाम रे कोटी कोटी धन्यवाद दोछि प्रभु आ तुम्हें हमको मंडली मध्ये रखियछ जे मंडली को ओ प्रभु नरखर बळ पराजय करि पारे नाही से मंडली मध्ये तुम्हें स्थापन कर सेति मध्ये तुम नाम रे कोटी कोटी धन्यवाद दोछि हालेलुया 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 तुम्हें हमको अनाथ करि मध्ये छाडी ना हो प्रभु तुम से पवित्र आत्मा को तुम्हें हमको प्रदान करि जा पई तुम नाम को धन्यवाद दोछि हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु बालक बिना मध्ये तुम्हें हमको करि रखि ना हो प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु तुम्हें हमको ओ प्रभु तुम दासन देयछ सेति मध्ये प्रभु तुम नाम को धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 ओ प्रभु तुमर गृह रे द्वारी हवा मध्ये केते उत्तम तुम प्रांगण रे वास करिया मध्ये केते उत्तम जहा प्रभु सेदिन दाऊद मध्ये वांछा करिथिले हालेलुया 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 ए समस्त सुयोग प्राप्त हेबारु जेपरि प्रभु आमे ताहा को अवहेला न करू एवं प्रभु आम यत्न सहकारे ओ प्रभु से सब रे आमे माति की रहू प्रभु तुम्हें सहाय्य कर अनुग्रह कर हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु तुम्हें दिन सारा आमंकर बळ बढ़ाई जाई था प्रभु आमंकर रोग सुस्थ करि था आमंकर पाप क्षमा करि था आमंकर मनोवांछा पूर्ण करि था हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड क्या तुमर सभारे तुमर सभारे तुमर उपस्थिति भयंकर थाए हालेलुया 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 ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ये समस्त प्राप्त हेबारु प्रभु तुम नाम रे कोटी कोटी धन्यवाद करिछु हालेलुया लोरा बंदा मनि खाला बंदारी पिता मनि खाला बराबर बत्र हालेलुया प्रभु आ तुमे मध्ये प्रतिज्ञा करिछ तुमे गोटे समय आ तुमे हमनको आसीबो आ तुमे नहीं जीव सेतै प्रभु तुम नाम को धन्यवाद जो स्थान रे मृत्यु क्रंदन कोनोसी विषय नाही प्रभु से स्थान को तुमे हमनको नहीं जीव सेति पई जगत रे थाउ थाउ जो संकीर्ण पथ दे तुमे हमनको जीवा को देइछ सेतै मध्ये तुम नाम को धन्यवाद दोछु हालेलुया हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया ओ प्रभु ताहा दुर्गम हेले मध्ये ताहा हमनको पई उपकारी होते प्रभु ताहा हमको मंगलमय होते प्रभु सेतै तुम नाम को धन्यवाद दोछु हालेलुया हालेलुया कोइ अनेक अनेक विषय रे हमनको जीवन को संस्कृत करिया को पड़िଥାଏ प्रभु एवं अनेक विषय हमको पृथक रहिया को पड़िଥାଏ किंतु से पृथक जीवन ही तुम हमर चाहिछ हां प्रभु से सब मन परिवर्तन करिया पे तुम हमको चाहिछ सेतै प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दिया हालेलुया हालेलुया जगत मध्ये रहिले मध्ये ताहा हमको प्रेम माडी पड़े नाही प्रभु सेति मध्ये प्रभु तुम नाम कोटी कोटी धन्यवाद दोछु हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु जे विशेष उद्देश्य निमंते वे हमन को सृष्टि करिया छे प्रभु से उद्देश्य सफल करिया पई वे हमन को प्रत्येक को एक मना कर प्रभु हालेलुया पूरा खाला बंदा मनुष्य खाल बत्रवा विशेष करी तुम दास को जे प्रभु आज में संकल्प देय छ हां प्रभु जे योजना तुम तांको जीवन रे करिया छ ताको संपूर्ण करिया को मध्ये तुम तांको शक्ति युक्त कर हालेलुया ग्लोरी 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 कर तुम विषय को समस्त मनोवांछा तुम पूर्ण करि थाओ प्रभु आ सेथरु तुम गोटे
प्रभु ना करिबो नाही एवं प्रभु से चाहंती तुम पाई तुम राज्य धार्मिकता पाई से आहुरी उज्जवल भाव काम करिवे दुईगुण शक्ति काम करिवे प्रभु आ ताहा तुमे निश्चय करिवो हां प्रभु आ जगतर पिता माने और माता माने से माने पिला माने जहां माने दियंती आ जेते तुमे उत्तम विषय तुम निकट की मागंती तुमे तो ताहा निश्चय दवा प्रभु हालेलुया तुम दास को शक्तिचित करी ओ प्रभु तुमे जे पर्यंत में तांको विश्राम करियछ आ तुमे करला परे पुनर्बार तुमे तांको उठाइबो एवं तुम राज्य कार्य पय लगाइबो जेते तुम नाम को धन्यवाद हालेलुया पूरा कलमंदा मरी खाल बंदरी मित्र मरी शर बंगाल बरबरबा ओ प्रभु मध्य गृह रे थिले मध्य ओ प्रभु जो समस्त प्रार्थना करंती अनेकों को पाई आ अनेक उपकार पांती मध्य से सब मध्य तुमर कार्य ने हालेलुया 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 तुमे ताको निष्क्रिय रही बसी रहे पे देइला हो प्रभु माते सब समय प्रभु तुमर ठारे लागि होइछन प्रभु तुम नाम को धन्यवाद धन्यवाद ओ प्रभु निश्चय प्रभु तांको परिवार को तुमे आशीर्वाद करियो प्रभु मंगल करिवो एवं तुम समय तुमे करी तुमे गोला तुमे प्रभु तुमे महिमान्वित मध्य हबो हालेलुया 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 निश्चय प्रभु प्रभु कौन सी विषय तुमे हुना करिवो नाही प्रभु सेति तुम नाम धन्यवाद दउछु मंडल सम प्रति मध्य तुमे दया कर प्रभु अनुग्रह कर सेमान के मध्य तुमे विश्वास को बढ़ाई दियो तुम दास अनुसरण करू ओ प्रभु प्रत्येक जे लज्जित हेबनी तुमे सहाय्य कर दूर थिले बोली ओ प्रभु से माने जे तुमर उपस्थिति सर्वदा अनुभव कर सेति तुमे सहाय्य कर हालेलुया हालेलुया प्रत्येक रोग व्याधि से सब तुमे मुक्त करी प्रत्येक को तुमे आनंद दियो हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु राज्य देशवासी को मध्य आमे स्मरण करू प्रभु ए देश मध्य ओ प्रभु तुमको जो जानिबो सत्य ज्ञात को से सुने मुक्त हेबे प्रभु तुमे दया कर दया कर दया कर हां प्रभु आज मध्य प्राप्त करने सेवा कार्य को तुमरो प्रभु अनुग्रह तुमे ढाळी दियो प्रभु हालेलुया हालेलुया ए पर्यंत प्रशंसा करी प्रभु तुमरो गौरव करिछु प्रभु ओ प्रभु अवशेष समय तुमरो अवसरबार अछि प्रभु हालेलुया हालेलुया ग्लोरी 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 आज तुमे जहा कहयो प्रभु ता जे हमें मानि परिबो प्रभु पाଳି पारि तुमे सहाय्य कर आज्ञाकारी होबे तुमे सहाय्य कर प्रभु तुमे दया कर तुमर आगमन पर्यंत हमको शरीर मन आत्मा प्राण को तुमे सुरक्षित करी कर प्रभु तुमे दया कर प्रभु दया कर एवं समस्त गौरव तुमे नियो ये समस्त निवेदन प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु का नाम रे मांगो छी आमेन। प्रेरित 13 पर्व 22 पदर लिखा अछि पर से तांको पदच्युत करी सेमानकर राजा हेबा निमंते दाऊद को उत्थापन कले से मध्य तांको विषय साक्ष्य देई कहिले आमे जिसर पुत्र दाऊद को पाइछु से आम्भर मनर मत व्यक्ति से समस्त विषय आम्भर इच्छा पालन करियो लिखा अछि प्रभु कौन कले दाऊद को उत्थापन कले प्रभु जने जने लोकन को उठांती तांकर किछि महत् उद्देश्य पूर्ण करिया तांकर कार्य करिया तांको इच्छा मते कार्य करिया तांकर संतोषन कार्य करिया कारण लेखा अछि प्रभुकर कौन संतोषन काम संधान कर हे पारे प्रभु आमान को मध्य उठेछंती बा उठेबा पई चाहछंती किछि विशेष उद्देश्य आउ जो मान को प्रभु उठांती से माने अन्य मान को ठारू संपूर्ण भिन्न देखा जाती से चिंताधारा कार्यकलाप सब किसी विषय भिन्न देखा जाए से जागतिक मना हो पारती नहीं जो मैंने जागतिक मना आउ से प्रभु केबे मध्य इच्छा साधन करने आउ से व्यवहार करि पारिबे ना देखा जे निजको परिष्कार करे ताकू से गोटे समादर पात्र पर से व्यवहार करिवे दाऊद को प्रभु उठेले आउ कौन पाई लिखा जे समस्त विषय से ईश्वर को इच्छा साधन करेंगे आज भी प्रभु चाहते से प्रकार भाव लोक मान उठेगा जो मैंने प्रभुंर इच्छा अनुसार सब कार्य करेंगे 100 ରୁ 100 गोटे भी नहीं से प्रकार एटा प्रकृति में यथार्थ विषय तेणु मो मन में प्रकार चिंताधारा आसी आरंभ आउ आहुरी आहुरी बढ़ी बढ़ी जाऊँ अनेक वर्ष आगु मुझे प्रार्थना कर स्वप्न दर्शन में देखी कि दाऊद आउ विषय नाम नहीं के मत कथा कहबार शून्यर रब मु शुणी
ଏଗୁଡାକ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିଛି। ମୋର ଇଚ୍ଛା କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତୁମେ ତ ସଫଳ କରିବ। ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପ କରୁଛୁ ତୁମ ପ୍ରତି ସେ ରୂପ କରିବା। 2 ଥର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରବ ଶୁଣିଛି, ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ, ନିଜ ପ୍ରଭୁରେ ସମର୍ପଣ କଲା ପରେ, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ 2ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଏକା ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଚାଲୁଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ବା ଥାଏ, ମୋର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ସେସବୁଗୁଡାକ ମୁଁ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ରଖିଥାଏ। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ସୁଟକେସଟି ଧରୁଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଏୟାର ବ୍ୟାଗଟା ଏମିତି ଟଙ୍ଗୁଥିଲି କାନ୍ଧରେ। 2ଟା ଧରିକି ମୁଁ ଚାଲେ ଏକା। ପରେ ପରେ ଆଉ ସେ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ବହୁତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରାଜିତ ହେଲେ, ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଆମ ସହିତ ମିଶିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ବୁଲୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ସେ ଧରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ, ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ, ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବା ସମୟରେ ଆଉ ଯୋଉ ଗାଁରୁ ମୁଁ ବାହାରିଯାଏ, ସେମାନେ ସେସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଫେକ୍ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଗାଁକୁ। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେଠୁ ଆଉ ଯୋଉଠିକି ଯାଏ, ସେମାନେ ଧରିକି ଆସନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି ଆରମ୍ଭରେ ମତେ ଏକା ଯିବାକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେ ସମୟରେ ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ 2ଟି ଧରିକି ଏମିତି ଚାଲୁଥାଏ। କୌଣସି ଏମିତି ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ସେମିତି ଶୁଣିଥିଲି, ଏକା ମୁଁ ଚାଲୁଛି, ଗୋଟେ ପାଖରେ ଡାହାଣ ହାତରେ ସୁଟକେସ୍, ବାଁ ପାଖରେ କାନ୍ଧରେ ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ପକେଇକି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମୋ ନିଜ ଗାଁକୁ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ, ପାଦ ଚଳା ରାସ୍ତାରେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକର ସ୍ୱର, ଆମେ ଦାଉଦ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପ କରୁଛୁ ତୁମ ପ୍ରତି ସେ ରୂପ କରିବୁ। କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ସମାନ ରବ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଗୁଡାକ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସେଟା ତ କରିବ। ଜଗତରେ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ରହିଛି। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ଅନେକ ବିଷୟ ମନକୁ ଆସୁଥାଏ, ଭାବୁଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ମୋ ନାତି କଥା ବେଶୀ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା। ଏମାନେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ତ ବଡ଼ ଯାଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ କରିଯିବେ, ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଧରିଛନ୍ତି, ପାଠଶାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ନାତି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ରହିଛି। ସେ ପିଲାଟା ଯେମିତି ମତେ ଲାଗିଲା ସେ ଆଦୌ ସେ ମାନେ ଚଳିପାରିବନି ମତେ ଛାଡିକି ଯେମିତି କରିକି। ଆଉ ସେ କାଲି ନା ପରଦିନ ଘରେ ଆସି କଣ ଗୋଟେ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛି, ହଜାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କଣ କଲା, ଡରନେ କି क्या बात है ବୋଲି କହୁଛି। ସେ ଆମ ଘରେ ବି ତ ସବୁ ଆସେ ସେମିତି କହୁଛି। ଆଉ ଏତେ ଭାବରେ ସେ ଆଟାଚ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ମାନେ ବି ସେ ରୋଜାନ ବି କହୁଥିଲା, ଇଏ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଝୁରି ଝୁରିକି ସେ କଣ ହେଇଯିବ। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡୁଛି, ମନେ ପଡେ ଗୁଡା ହବ 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 ଆଉ କଣ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଖାଲି ତ ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏଇଟା ଘଟୁଛି। ସମସ୍ତେ ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ନହେଲେ ସେମିତି ହବ ହବ, ଆପେ ଆପେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଯିବ, ଆଉ କଣ କରାଯିବ। ଜଗତରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ସେମିତି ଏମିତି ସବୁ ଭାବୁ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁଠାରେ ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ବୁଝେଇଗଲିଣି ନିଜକୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବୁଝେଇ ପାରୁନଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥାଏ, ଏଗୁଡା ଯୋଉ ମତେ ରବ ଶୁଣେଇଛ ସବୁ, ଯେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଛ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବାରମ୍ବାର, ଏ ବିଷୟରେ କଣ କଣ କହିବେ ମତେ ଲୋକ? କାହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଭାବନି ବାଡିଗଲା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଣ ନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୋ ପରେ ଯଦି ହଠାତ୍ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ, ଏତେ କଥା, ଏତେ କଡାକଡି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ, ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନ କରି ଏସବୁ ପ୍ରଣାମ କଣ ଏଇଟା? ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଆଉ ସବୁ କଠିନ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡା ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କଣ ହବ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା? ଏମାନେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ? କେତେ ଲୋକ ମାଡ଼ି ଆସି ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଦୁରନ୍ତ ବାଘ ସବୁ ଆସିଯିବ ତୁମ ଭିତରକୁ, ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେବେ। ସେୟା ହିଁ, କିଏ ସମ୍ଭାଳିବେ ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ? ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସେବାଗୀ ବିଶ୍ୱାସ ପାଳ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି। କଣ ହବ? ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ନା ତୁମ ପାଇଁ, କଣ ହବ ଆମର ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ, କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଆଉ ଏମିତି, ଆଉ ତମେ କେତେ ଭାବରେ ତମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାମ କରୁଛ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲି ଠିକ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କରିକି, ଏମିତି ଲୋକକୁ ଆମେ ଦେଖୁନୁ। ଆଉ କୋଉଠୁ କେମିତି ହେଇକି ଆସିବେ, କଣ ହବ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସବୁ? ସେ ପାଷ୍ଟର ସାଂସଦ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗଲା ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋର। ଆଉ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଇତ୍ୟାଦି କରି ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି,
व्याकुल होकर अच्छा चात अपेक्षा कर निश्चय प्रभु तुम बड़ शक्ति देवे तुम से फेब्रुआरी मास आसो समस्ते मैंने प्रार्थना अपेक्षा तुम अच्छु इत्यादि यहाँ गोटे मन को आसे जहाँ जहाँ तुम कह कम से कम से तो हवा पड़ो ना मु कौन एमती अयोग्य होगली जो मो हेनी मु मानवि से मत कह युवा तुम अयोग्यता तुम दुर्बलता कौ विषय मुना पड़ुची जे एमती हम तुम इच्छा पूर्ण हम ना एमती कर गोटे विषय प्रभु पाखे केवल मुझे दाबी कर अत्यधिक ना थे केतवे केमती प्रभु निकट विषय केमती हो बेसी जोर भी देना प्रभु आत्मा कथा कर कौन है तुम पहुंची गल तृतीय स्वर्ग ना एमती बर्तमान जो लोकटी मुझे प्रार्थना करी सेन्स आसुनी सेन्स आसला पुनर्बार अप डाउन एमती सेमती अच्छ तुम साक्ष्य नष्ट होगा कि तुमको मेडिकल नहीं पकई सारे कथबार्ता कर कबर तुमको दिखाई सारे एमती तो केते ना केते थर तुम को प्रकार सिचुएसन आस रोग व्याधि असुस्थ दुर्बल पर गोटे कथा जब दुई पाखे दुई जन लोक तुमको प्राण मारे सब जगिक अस्त्र शस्त्र धरते मुहूर्त के तुम प्राण चली जाता गला से केमती तुम रक्षा पाइल से प्रभु नहांती ये सब बाटर जीवनी परीक्षा आसबनी तुमको क्लेश आसबनी तुमको प्रभुंर प्रतिज्ञा से सब गुड़ाक कुआड़े गला ये जो चिंता तुम मन भर आसूची तेरे प्रभुंर धन्यवाद हो आयु जिते बड़ विषय आसला से द्वारा कौन है साक्ष्य गुरुतर बढ़ीगला आयु पुस्तक लेखाईगला से सब घटना न होते बोधे से पुस्तक लेखाई न था कारण शैतान जो परीक्षा है से आयुंकर जीवन धर्म जीवन ता शीर्ष सीमार पहुंचला एमती ना सेमती आगे रही था तेणु किए प्रभु से प्रभाव कार्य कर प्रभु धन्यवाद हो गोटे गोटे लोक को प्रभु उठाती विशेष उद्देश्य निमंते भल खराब कहले आम दाऊद को उठेचु उत्थापन करूँ यदि प्रभु से प्रकार आमको करे आमको बहुत सावधान सतर्क हवा हम पुणी केमती से मिस्र देश से फारूक विषय परमेश्वर कहले मशा को यही अभिप्राय तो आम तुमको उठेचु फारूक को कहले जेपरी तुम ठारे आम आम शक्ति प्रकाश करूँ हृदय को कठिन न कर आज सेपरी विभिन्न देश आम देश राज्य में ईश्वर विरोधी धार्मिकतार विरोधी ख्रीष्टीय संप्रदायर विरोधी केत लोक मान शक्तिशाली से दल कि प्रभु उठे फारूर अवस्था कौन है से प्रत्येक लोक प्रत्येक दल प्रत्येक राज्य प्रत्येक देशर अवस्था से हम प्रभुकर समय पहुंचे अनेक पूर्व बहुत भयंकर भाव प्रभु लोक मान प्रति ताड़ना क्लेश घटता मत गोटे स्वप्न देखा देखिए बहुत लोक मैंने काढ़ी गोटे स्थान में तले बस मझे मझे बसती तले विजाति लोक मान देवता मान से सेवा पूजा एमती हो मन भाव मुझे कहीं आसी मत कई गुड़े कहते क्या मुझे देखुनी स्वरटा शुणी अनेक थर एमती स्वप्न दर्शन रियली रब मुझे जहाँ विश्वास को 100 को 100 रोम 10-17 अनुसार बढ़ई देती बड़ बड़ आश्चर्य कर्म जहाँ को रेमा कह जाए बाइबल नूतन नियम मूल भाषा ग्रीक रे माने ईश्वर का मुख निर्गत हे मशा तुम जो ठिया पवित्र हुई पाद पाद एटा रेमा जो बाइबल लिखा एटा लोगोस लिखाई किए शुणी देखते रेमा जो प्रभु कथा कहले रब शुणे से को प्रभुकर कार्य आम देखिपर केमती भाव प्रभु कार्य करे सब असंभव संभव आईपरी भाव में शुणी तुमको किसी इनफर्मेशन देवाई ये अना देखिए स्टेज रे गोटे विजातीय हिंदू देवता से मांकड़ देवता तार नाटा को मुझे नाक चाहूनी बाइबल तो लिखाई ना ये जो लोक अन्य देवता मान नाम तुम मुखर शुणा न जाओ जहा हो तेणु मुझे कहूनी से मांकड़ देवता कहले बुझीपारे निश्चय नहीं से गोटे देवता तार पूजा इत्यादि हिंदू धर्म लोक मैंने करता 3टा सिंहासन देखिली गोटे बहुत बड़ आ 2 साइड एक छोट 3टा से माकड़ को मत बुझे मझे जो अच्छी से एकदम भयंकर रूप चेहरा तार हाइट आ तार हेल्थ सब भयंकर से कौन कर ठिया तार बाहुबल सब देखा समस्त लोक मैंने बाह 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 कर 2टा माकड़ जमी करुच्ची
ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ତା ଆକାରରେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାହା ବାହା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଛି, ଭାବି କଣ କରି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ କରିବା ସମୟରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଗୋଟେ ରବ ହେଲା, ଯେମିତି ସେ ଆଉ ନବୁକଦନେସ୍ସର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଉ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଉପରେ ସେ ବୁଲୁଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ମନରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ କରି, ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋର ପରାକ୍ରମରେ ବଳରେ ଯେଉଁ ଆଉ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି ସେଇ ମହତ୍ ନଗରୀ ଏଇ ବାବିଲ କଣ ନାହିଁ। ଲେଖା ହଉଛି ହେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଗୋଟେ ରବ ହେଲା, ହେ ମହାରାଜ ନବୁକଦନେସ୍ସର, ତୁମକୁ କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ତୁମ ଠାରୁ ଗଲା। ତାପରେ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଗଲା, ପଶୁ ପରି ହେଇଗଲା ତାର ହୃଦୟ। 7 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ସେ ବାହାର କାକର ରହିଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ସେମିତି ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ବାହା ବାହା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରୁଛି ଷ୍ଟେଜରେ। ଚୁପ୍ ମୁଁ ବସିଛି, ମୁଁ କିଛି କରୁନି। ହଠାତ୍ ଗୁଡେ ରବ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ମତେ ସେଟା କୁହା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲା ଉପରୁ ହେଲା, ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି, ତୁମର ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା, ଏତିକି ସେ କହିଲେ। ଆଉ ତୁମର ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା କହିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଏମିତି ବସିଗଲା ଯେ ତାର ଆକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ବସିଗଲା, ହଲଚଲ ହେଲା ମିଶେ, ପିଣ୍ଡ ସାଇଲେନ୍ସ। ସ୍ୱର୍ଗ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଛି ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ତୁମର ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ଯେମିତି ବସିଲା, ସେ ଅନ୍ୟ ସୀମାଗୁଡା ସବୁ ଦିଲ୍ଲା ବସେ ଚୁପଚାପ, ପିଣ୍ଡ ସାଇଲେନ୍ସ, ଟିକେ ହଲଚଲ ଆଉ ହଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଛାନିଆ ହଉଛନ୍ତି, କଣ ହେଇଗଲା କଣ ହେଇଗଲା, ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ। କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଉଠାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟରେ ସୁବିଷୟ ଦେଖାଯିବ, ଶୈତାନ କୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସମୟ ନିରୂପଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ମହାକ୍ଲେଶ କାମ, ସେ କ୍ଲେଶ ଆଉ ତାପରେ ମହାକ୍ଲେଶ, ସେ ସବୁ କରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଯିବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତି ସମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୂପଣ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବ, ହର୍ମିଗିଦୋନ ଯୁଦ୍ଧ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଗ୍ନି ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାସ କରିବ। ତାପରେ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ତାକୁ ପକେଇ ଦିଆଯିବ ସେଇ ଶୈତାନକୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ଭଣ୍ଡ ଭାଓବାଦୀ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନେ ଛିଡ଼ିଥିଲେ। ଶୈତାନ 3 ଜଣ ହେଇକି ରହିବେ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୃତୀୟ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସେପରି ଶୈତାନର ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ରହିଛି, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଭଣ୍ଡ ଭାଓବାଦୀ ଆଉ ଶୈତାନ। ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପଡ଼ିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଡ଼ିନି, ଆଉ ସବୁ ତ ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଉଠାନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମକୁ ଉଠେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ପିତର ପାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇଲେ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ ହେବ। ଏପରି ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇବା ସମୟରେ ଏଲିୟ, ଏଲିସା, ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା, ଦାଉଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇଲେ। କହି ଲେଖା ଅଛି ଏ ପ୍ରେରିତ 13:22ରେ। ଆଉ କଣ ନା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ, ଉଠେଇଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ସେ ହେବେ। ମାତ୍ର ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସେ ହେବେ ଲେଖା ହେଲା, ସେ ଆମର ମନର ମତ ଲୋକ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ। ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେପରି, ମତେ ବି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେପରି। କେତେ ଲୋକ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି, ନିଜର କିଛି ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ ନିଜର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମତେ ଘର ଦିଅ, ଜାଗା ଦିଅ, ଜମି ଦିଅ, ଏ ଦିଅ, ସେ ଦିଅ, କଣ କିଛି ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଟିକେ ରହିଛି, କିଛି ସନ୍ତାନ ତ ହେଲାନି। ସେମାନେ ତ 75 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ କୋଉ ସନ୍ତାନ ହବ ମନରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଲେ, ଏଇ ଆକାଶ ତାର ସମୁଦ୍ର ବାଲି କରିବ। ତେଣୁ ତମେ କହିଲ କାହିଁ କହୁଥିଲେ କଥା, ଯଦି ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ କରିବେ ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଏବ୍ରି 10 ପର୍ବ ତାର 36 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଏମିତି, ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାର, ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ରହିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲା ପରେ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ସେ କ୍ରୀଡ଼ାଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ହସ୍ତ ଉଠେଇକି ଅବ୍ରାହମ ଶପଥ କଲେ, ଏଇଟା ତମକୁ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ଦେବା। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ତ ପାଦେ ପରିମାଣ ଜମି ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। 400 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟର ସେମାନେ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ପୁନର୍ବାର ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ହସ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ଶପଥ କଲେ, ଏମାନେ ସେଠି କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଜିହୋଶୁଆ କାଲେବଙ୍କର ନାଁ ନେଲେ। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି, ମତେ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ, ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ,
ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ଆମର ବିପକ୍ଷ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ସେ କରିଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କରିବା, ସେ ପୁନର୍ବାର ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଠାରେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାହା। ଏପରି କେତେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜଗତରେ, ଏଲିଓ ଏଲିସା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିଛନ୍ତି, ମାନେ ତ ଆମ ପରି ମଣିଷ ନା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ସେ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଆଉ ବାଞ୍ଛା କରୁଛି, one thing have I desired, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଆରେ ଏ ଲୋକ ତ ଆଉ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ, ଏ ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା, one thing have I desired, କଣ? ଯାବଜୀବନ ତୁମ ଗୃହରେ ମୁଁ ରହିବି ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ମନେ ଶୁଣେ, ଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ମାଗିଛି। ଦୁଇଟା କଥା କହିଲା, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ମତେ ବି ପ୍ରଭୁ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଦୁଇଥର ଶୁଣିଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କେତେ ଥର ଦେଖିଛି ସାଉଲ କେମିତି ମୋ ପଛରେ ଦୌଡୁଛି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତରେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ। ଦାଉଦ ଲେଖିଥିବା ଗୀତ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଗୀତରେ, ତୁମେ ମୋର ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ ଦିନକର, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଝରଣା ବହି ଯାଉଛି, ପଥର ପଥର ସବୁ ହେଇକି ପାଣି ବହୁଛି, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଛ ଅଛି, ମୁଁ ସାଉଲ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ଏକା, ମୋ ସହିତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯାଇକି ଲୁଚେଇଛି ନିଜକୁ ସେ ପଥର, ଏସବୁ ପାଣି ସେ ବହୁଛି, ଆଣ୍ଠିକି ହାତ ଯୋଡି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ। ଦୁଇଥର ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଦାଉଦ ତାହା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯାଉଛନ୍ତି ଦିନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଘୋଡାରେ ମୁଁ ବସିକି ଯାଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ଦାଉଦ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖୁଛି ଏମିତି ରବ ଦୁଇଥର ତ ଶୁଣି ଆମେ ଦାଉଦ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପ କହୁଛି ତୁମ ପ୍ରତି କରିବା। ମତେ ବି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିବେ ସେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେପରିକି ଦାଉଦଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କି ଉପକାର ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ଯୋସେଫ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ମନବାଞ୍ଛା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କିଛି ସେ ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କଲେ, ତଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର କିଣାନ ଦେଶରୁ ଆସିଲେ, ମିଶର ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ରହିଲେ। କେତେ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର। ଜଣେ ଲୋକର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଦେ, ଏଇଟା ଖାଲି ଉପର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ମୋର ମଙ୍ଗଳ କର, ମୋ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କର, କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ। ତାଙ୍କ ସରଳ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇପରି ଲୋକମାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି, ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି, ଯୋସେଫଙ୍କ ପରି, ଏଲିଓ ଏଲିସାଙ୍କ ପରି, ପିତର ପାଉଲ ଯାକୁବ ଯୋହନ ଏମାନଙ୍କ ପରି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପିତର ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ। ଆପଣ ଏ କଥା କିଏ କହିପାରିବ? ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ ତମ ପାଇଁ, କଣ ଆମେ ପାଇବୁ? ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଏ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇକି ଉତ୍ତର କରିଦେଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନ ଉପବେଶନ କଲା ବେଳେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, 2000 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି, ଆସିନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିବ ସିଂହାସନରେ ବସି ଇସ୍ରାଏଲର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତୁମେ ଶାସନ କରିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଏଇଟା ମୋ ଭିତରକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ପସନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନକୁ। ମନେ ଥରେ କହିଛି, ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ଭକ୍ତି ସବୁ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମନ କଣ କରେ। ମାତ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ, ନୂତନ ନିୟମରେ ପାଉଲଙ୍କୁ, ମତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଦାଉଦଙ୍କର ଏଇ ବିଷୟଟା ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବ। କିଏ ଜଗତରେ ଅଛି, କୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବ, ଏଇଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରହି 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 ଏବେ ସେଇଟା ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମର ମନର ମତ ଲୋକ ବି ଦାଉଦ ପରି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ସାଧନ କରିବାକୁ ମତ। ବେଳେବେଳେ ଆରମ୍ଭରେ ହୁଏତ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, ଦାଉଦ ରାଜା ହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବି, ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ କରି ଚିନ୍ତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଚିନ୍ତା, ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଖ। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବକ କଲେ? ସେ ଆମର ମନର ମତ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲେ। ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ ଏମିତି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇନି ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ, ଏଇଟା ବି ମତେ ପସନ୍ଦ। ଠିକ ଅଛି, ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ କର। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ମାର। ଯେତେବେଳେ ତମେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ଏଇଟା କାହିଁ ହେଲାନି, ସେଇଟା କାହିଁ ହେଲାନି, ଏଇଟା ତାହେଲେ କୋଉଠି ତମର ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତମେ ତ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ତୁମେ ମରିଛ, ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଷୟ ଆକର୍ଷଣ,
ତମେ ପାରିବନି ଜମା। ରୁହ ତମେ ଲ ଲେଭେଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛ, ପ୍ରଭାଷା କହୁଛ, ଆତ୍ମୀୟ ଦାନ ପାଇଛ, ଶକ୍ତି ପାଇଛ, ଠିକ ଅଛି, ତମ ଲେଭେଲଟା ଡାଉନ୍। ତମର ତ ଅନେକ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବାଞ୍ଛା ଅଛି। ଆଉ ସେଇପରି ଭାବରେ ତେଣୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଦେଖ ଏ ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲ କେତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ନୟମୀ ଗଲା, ତାର ସ୍ୱାମୀ 2 ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସେ ତାର ବୋହୂକୁ, ସେ ବିଧବା ବୋହୂକୁ, ସେ ରୁଥକୁ ସେ ନେଇଗଲା, ତାର କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ଥିଲା ନାହିଁ। ଶାଶୁର ସେବା କরি, ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଆମେ କରୁ। ଏହିପରି ଅନେକ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ମନର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ରହୁଛି, ଯାଉଥିବା ଚିନ୍ତା, ସେଇଟା ଆମର ଧର୍ମ ଜୀବନରେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇ ଦଉଛି। ଆମେ ବିଶେଷ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକର ପରିଚୟ ଆମେ ରଖିପାରୁନୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠାନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯେପରି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଲାଭଜନ, ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସେ କାମ କରି ମଣିଷ ନା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଆମ ଉପରେ ଏସବୁଗୁଡାକ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ବେଳେ ଆହୁରି ଆଉ ମୋର ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଭୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କଲେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ। ଯେମିତି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କହିଥାଏ, ସେ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଥରେ ପଢିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ଯେ ଆଉ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଖବର କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଆଉ ସେଣ୍ଟରର ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ନିଜର ଗୃହ ନଥିଲା। ଯାବଜୀବନ ସେ କେବଳ ଭଡା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ପାଉଲ ସିନା ଭଡା ଘରେ ରହିବା କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଏ ଜାଗତିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହାନ୍ତି। କେତେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମତେ ମିଳେ। ସେ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ସେ କଣ ନ କରିଥାନ୍ତେ ଟିକେ ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି କଲେ, ମାତ୍ର ନିଜର ଆଉ ଘର ନାହିଁ, ଭଡା ରହୁଥିଲେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇକି ତୁମ ଆମେ ସେ ଥିଲୁ ସୁରିଆ ଲୋକ। ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଇଂଲିଶରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ନା କଣ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ, ସେ ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ, ଏମିତି ସବୁ ମଗେଇକି ପଢୁଥିଲୁ। ଯେଟା ପଢିଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇ ତୁମକୁ ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତମର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ? ତମେ ଏହିପରି ହେଇପାରିବ, ଲୋକଙ୍କ ପରି ଖୁସି ହେଇପାର? କିନ୍ତୁ ଯାହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ କାଟିଥିଲେ ମିଟିଂ ନେବା ସମୟରେ। ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର, ସେ ପାଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର କହିଥିଲେ, କହିଥିଲେ, ଆଉ ଯେମିତି ପାଉଲ ଯାବଜୀବନ ଭଡା ଘରେ ବାସ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କଟକରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ନିଜର ଘର ନାହିଁ, ଭଡା ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ପାଉଲ ଅବଶ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆମର ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଘର ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଘର ତ ବନଉଥିଲେ, ନିଜର ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା ମନରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ପଡି ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାନିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମିତି। ହଁ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆଇବଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲା ପରି, ତାପରେ ସିଦ୍ଧ ସରଳ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, କର୍ମାଂଶରେ ଫଳ ଦେଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରିବେ। କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ଦିନ ଗୁଡିକୁ ଆଉ କିଏ ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ଯେତେ ଲେଖା ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ମନେ ପକେଇବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରକୁ ଆସି ଏବେ ମତେ ଆହୁରି ଦୃଢ କରିଦେଇଛି ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ମନର ମତ ରଖିବି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବି, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ବର୍ଷ କରି ଆସି ଏବେ ସେଇଟାକୁ ଆହୁରି ଜୋର ଦେଇ କଣ କହୁଛି, 100ରୁ 100 ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମୋର ଇଚ୍ଛା ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ କିଛି ବିଷୟ ନେଇ ଟିକେ ମନକୁ ଆସିଛି, ସେମିତି ତ ମାଗୁନି, ଲେଖିତ କରିଛି, ଆଉ ମାଗି ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ କଣ କିଏ ଲୋକ କେତେ କଥା କହିଲେ କଣ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ଆମେ ପଡିଯିବା। ଲୋକ ଭୟ ଫାନ୍ଦଜନକ, ଲୋକ ସମାଜ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବନି, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ, ବାଇବେଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ନେତାମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଲେଖା ଅଛି, ପାଉଲ କହିଲେ ମତେ ମୋର ଅନୁକାରୀ ଠିକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଲାଭ ହବ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କଥା କହନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଠି ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା କଥା, ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବା କଥା। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ହବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା କରିଛି, ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ଆସିଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା, କେବଳ ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ନାହିଁ। ବସିଥିବି, ଆଣ୍ଠିଥିବି, ମୁଣ୍ଡ ଉଗୁଡ ରଖିଥିବି, ନହେଲେ 2 ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇଥିବି, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା, 100ରୁ 100 ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ବି ମୋର ନାହିଁ। ମତେ ଆଜି ବି ମୋ ପ୍ରାଣ ଯାଇପାରେ। ମୋ ନିଜ ଭାଷାରେ ମୋର ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହଉଛି ଆଉ
ଧୂଳି ଭସ୍ମ 12ଟା ଶବ୍ଦ ଲଗେଇ ମୁଁ ମୋର ନିଜକୁ ଏତେ ତଳକୁ ନେଇଯାଏ। ମୁଁ ହଉଛି ଧୂଳି ଭସ୍ମ, କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବା ବାଷ୍ପ ପରି ବହିଯାଇ ଫେରିନା ଆସିବା ବାୟୁତୁଲ୍ୟ, ବିପଦ ଗମନରେ ମାଂସ ମାତ୍ର, ଅଧର୍ମକୁ ଜଳ ପରି ପାନ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଧର୍ମକର୍ମ ହେଲା ଚିରା କନାର ସମାନ, ସଢା କୁଟାର ସମାନ, ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ, ଅସାରରୁ ଅସାର, କିଛି ନୁହରୁ ଆହୁରି ଲଘୁ, ନାସାଗ୍ରରେ ପ୍ରାଣବାୟୁଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁରେ ଗଣ୍ୟ। এই 12ଟା ପଦ ନେଇକି ମୁଁ ନିଜକୁ ଏକଦମ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କଲି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛି, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାହିଁ। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋଉ ଯୁଗରୁ ମୁଁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ସବଳେ ତାର ବିପକ୍ଷେ କିଏ ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ। ମୋର ଗୋଟେ କଣ ଚିନ୍ତା, ମୁଁ ଗୋଟେ କାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି? ପ୍ରଭୁ ସେଠି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଛି ନା, ତେଣୁ ସେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କଲେ ଭଲ ନା। ସେ ଜାଣନ୍ତି କଣ ପ୍ରয়োଜନ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସେ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କେଜାଣି ଏପରି କେତେ ମହତ୍ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିବେ ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦେଲା ପରି, ମାତ୍ର ପାଦେ ପରିମାଣ ଜମି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ କିଣାନ ଦେଶ ତୁମକୁ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ଦେବା କଲା ବେଳକୁ କବର ସିନା ଦିଆଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ, କିଣିକି ଯାହା ପାଦେ ପରିମାଣ ଜମି ଦେଲା। 400 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ଅଧିକାର କରିନେଲେ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦିଆ ହବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ଅନୁସନ୍ଦେହ ବୁଝି ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ସମର୍ପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରୁଛି। ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ରହିବ ନାହିଁ ଯୋଉଟାକି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ, ଏପରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟ କିଛି ଯଦି ଆସିଗଲା ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ରକ୍ଷା, ତୁମ ହାତରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କଲି। 100ରୁ 100 ମତେ କରିବାକୁ ହବ। 2 ଥର ରବ ଶୁଣିଛି, ସେଟା ମୋ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଦାଉଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରୂପ ହଉଛି, ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରୂପ ହୁଏ। ଦାଉଦ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତ କିଛି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ସେମିତି ଲୋକ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଯୋଉ ରାଜା କଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଟରେ ନେଲେ, ନିଜେ ଖାଲି ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଲେ। ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଏ ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଜଗତ ପାଇଁ, ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ। ସେ ବାକ୍ୟ ଧରି ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ଆଉ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ସଫଳ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବି ନଷ୍ଟ ନ ହଉ। ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ନରକ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ? ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ଲୋକ ଥିବ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା କରି ହବ କି? ଗଲା ପରେ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେ ନାହିଁ, ସେଟା ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ଆଉ ପର ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତୁମେ ସବୁ କରିପାର, ତୁମେ ସବୁ କରିବ, ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିବାଟା ତ ଉଚିତ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଜାଣେ। ଆଉ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରିছে, ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ଗୋପନ ସେ ରକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ଏସବୁର କିଛି ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବଡ଼ ସାବଧାନର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ସେତେବେଳେ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଆମଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନ ସେପରି ବଢିବାକୁ ଆଗକୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୋହନ 4 ପର୍ବରେ ଆଉ ତାର 34 ପଦରେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଏହା ହିଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହବ। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମତେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲେ, ମୁଁ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ କେହି ଆଖପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତୁମକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହବ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ମନା କଲି, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମନା କଲି, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ଏଭଳି କିଏ ଥିବ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ନା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କେତେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡି କଣ କରେ, ସେସବୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ସେଠି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯିବିନି। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କରିଛି, ମୁଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କିଛି ନ କରିଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି ରହିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିଲେ ତୁମକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଯିବାକୁ, ତୁମର ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କହିବି କହିକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଯୁକ୍ତି କରି କହିବି ଇଚ୍ଛା କଲାବେଳେ ମୋ ଝିଅଟା ଲାଗିଗଲା ପାଟି ଉପରେ ତାଳୁରେ, ଗୋଟେ ପାୱାର ମତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା। ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ, ହଲଚଲ ହେବି। ଇମିଡିଏଟଲି ଗୋଟେ ମହାକାଶ ଯାନ ତାର ଦେହରେ ପଶିଲି, ବସିଲି, ଜଣେ ପାଇଲଟ ତଳକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା ମତେ ପୃଥିବୀ, ସେ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେ ଦେଖୁଛି ଏଟା କୋରାପୁଟ ଏରିଆ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅଦୃଶ୍ୟ ପରିବେଶ ସବୁ, 2 ପାଖ ଗଛ ଥାଇ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା। ଭଦ୍ରଲୋକ ଭେଟି କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ମାନେ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ एकत्र संगठन करिया आ विभिन्न स्थान में सेपरि करिया मोरुकी हसी देले
କହିଲେ ଯାଅ ଯାଅ ମୁଁ ଯାଇ ଗୋଟେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଉଠେଇଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣିନ ପ୍ରକାଶ ଲେଖା ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ଏମାନେ ଉଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି କି ଶୀତଳ ନୁହନ୍ତି, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ତେଣୁକରି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଗଢ଼ିବାକୁ, ପ୍ରକୃତ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ିବାକୁ এই ଦାୟିତ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ସେ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ହବ। ପାଉଲ କହିଲା ପରି ମୁଁ ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଛି। କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ଶେଷ କଲୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର କେତେ କାମ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ ଯାଅ। କେତେ କାମ ତା ପରଠାରୁ ମୋର ଚାଲିଛି ନା। ସେ କୋରାପୁଟ ଏରିଆକୁ ଯାଇ କେତେ କୁଆଡେ ସବୁ ଯାଇ ଆଉ କେତେ ଥିବ ସେଟା ତା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେଟା ଶେଷ କରିବାକୁ ହବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହବ। ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବହୁତ ଭାବରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆମ ପ୍ରତି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେହିପରି ଯୋହନ 5 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାର 30 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣାରୁ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେପରି ଶୁଣେ ସେହିପରି ବିଚାର କରେ। ଆଉ ମୋର ବିଚାର ଯଥାର୍ଥ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ହବାକୁ କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ସେପରି ମନ ହଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମର ଇଚ୍ଛାର ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାପରେ ବୁଝି ହବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଯୋଉ ଦାଉଦଙ୍କର କଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ, କିଛି ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କର ସେ ମେଣ୍ଢା ସବୁ ସେ ଚଲଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯୋସେଫ କେ ଭାବି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଯାକୁ କେ ଭାବି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ମିଶର ଦେଶର ସର୍ବେଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର କରେ। ସେଟା ପାଇଁ କୁହାହେଲା ଆମର ସଂକଳ୍ପ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ କରିନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମର ମାର୍ଗ ଆମ ମାର୍ଗ କରିନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଯେମନ୍ତ ତେମନ୍ତ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଠାରୁ ଆମର ସଂକଳ୍ପ, ତୁମର ମାର୍ଗ ଠାରୁ ଆମର ମାର୍ଗ ଉଚ୍ଚତର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଭାବ। ଯଦି ଆମେ ସେଟା କରି ନ ପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ 17 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ନିର୍ବୋଧରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ତାହା ବୁଝୁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିପାରୁନୁ କିମ୍ବା ବୁଝିପାରୁନୁ ଆମେ ହେଲୁ ନିର୍ବୋଧ। ଇଂରେଜୀରେ ଫୁଲ୍ସ, ବି ନଟ୍ ଆସ୍ ଫୁଲ୍ସ। ଆମେ ଫୁଲ୍, ଆମେ ମୂର୍ଖ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ତୁମ ଜୀବନ ବୃଥା ହେଇଗଲା। ତମର ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଚାର ଅନେକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଅନେକ ସାହା କରୁଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ସବୁ ରଖିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ମ, କେତେକଙ୍କର ପୋଡ଼ିଯିବ କେତେକଙ୍କର ରହିବ। ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୁଝିବାକୁ ହବ, ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ। ଦୁଇଟା କଥା ସେଥିରେ ମୁଁ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝିବା ପାଇଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ହବାକୁ ହବ। ଜାଗତିକ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିନ୍ନ ହବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ରୋମିଓ ଆଉ ତାର 12 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କଣ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ। ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ହବାକୁ ପଡିବ, ଜାଗତିକ ଲୋକ ହବ ନାହିଁ। এই ଜଗତ ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ସେମିତି କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଖ ପଡିଶାରୁ ଏମାନେ ଏତେ ଉନ୍ନତି କଲେ, ଏମିତି ସେମାନେ କଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଅଛି କହିଲେ ଆମେ ପାରିବା ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବଦଳି ଯାଅ, ଏ ଯୁଗ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଆଉ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଲେଖା ହେଲା, ଆଉ ଯେପରି ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କଣ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରିକି ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ହବାକୁ ଆମଙ୍କର ଆଚରଣ ସବୁ କିଛି ବିଷୟରେ ଅନେକଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଜାଗତିକ ଲୋକମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହିଁ ହବ। ତାହେଲେ ମୋର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ କଥା କଲେ କଟକରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକରବାରେ କେମିତି ବୁଝିବି ପାଷ୍ଟର ହେବି, ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆଉ ସେ ପାଷ୍ଟର ଜୟବାର କିଛି ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଥିଓଲୋଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଆଉ ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଡିଭିନିଟି ସେଠି ଏକଦମ ଟପ୍ ରେ ଥିଓଲୋଜିକାଲ କଲେଜ। ମୋ ଠାରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଆର୍ଟସ ହେଲା। ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଜୁକେସନାଲି ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଥିଓଲୋଜିକାଲ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଠି ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖାଇକି କେମିତି ମୋ ହାତ ଧରିକି ସେ 3 ଜଣ ଯୁବା ଲୋକ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟରେ ଏଇ ଜଣେ ମାତ୍ର
सक्सेस करे तेणु से ही ए पास जैविक स्थान पूर्ण कर डाण हाथ धरी ऊपर गोटे समस्त एत स्पष्ट परीक्षा करी तुम जापर उत्तम सुग्राह्य सिद्ध विषय कौन ईश्वर इच्छा तुम जापर एक जानापी बदली जावाक दुई आउ से इच्छा साधन करने यथेष्ट पवित्र आत्मा पूर्ण हवा हम ना पार ना जदि आम ईश्वर को इच्छा साधन कर निज इच्छा चलुचु आत्मा कार्य आम बेसी ना जाना पड़ो मुझे केमती जानते समस्ते जानते मत दिने कहीं कही न अनेक प्रकार कहते कि जड़े स्पष्ट रूप से धुनी भणी पुओ टुना आ से कहले पिपिली घर जो जाते पिपिली को नहीं से जासन सहित मुझे जाइए गोटे फैमिली को विशेष प्रार्थना करने कहते सामने मोर इंट्रोडक्शन देवा समय कहले से पवित्र आत्मा कार्य एमती करती मुझे जन लोक सेमती मुझे देखनी चारिड़े ऑल इंडिया में बुली से प्रकार लोक ये प्रकार लोक मुझे देखी ना एमती एमती अनेक आउ जने कटक जने विशेष लोक मत से कहले मुझे ऑल इंडिया में बुली किंतु आपन गोटे मैन ऑफ फेथ को मुझे देखी ये प्रकार गुरुत्वर यूनिक टेस्टिमनी आ प्रभु दे प्रभु चाहते से बहुत परिश्रम कर अक्लांत परिश्रम कर हालुकार एगुड़ाक मिली ना दिने दिन उपवास मिली ना दिवारात्रि वाक्य ध्यान कर सबुर ऊर्धरे पवित्र आत्मा पूर्ण पवित्र आत्मा कार्य छड़ा प्रभु कार्य अधिक गुरुत्व बोली मुझे मन करूना लड़ाई करी मो मन बदली रोमियो 8 पर्व 26-27 पद लिखा आत्मा आम दुर्बलतार साहाय्य करे ईश्वर इच्छानुसार साधुमान निमंते निवेदन कर कहली आ प्रभु की इच्छा बुझा पूरा बदली जावाक स्पिरिचुअल लोक हवाक हम स्पिरिचुअल माइंड रखा हम से इच्छा साधन करने यथेष्ट पवित्र आत्मा पूर्ण भाव कारण लिखा आत्मा आम दुर्बलतार साहाय्य अकथनीय आत्मनाद निवेदन कर से अकथन आत्मनाद करने को आत्मा को आम सुजोग देवा पड़ो किपरि भाव ना जेपरि सैमसंग को सदाप्रभु आत्मा आक्रांत कले से प्रकार भाव आत्मा आम को आक्रांत करने को हम आत्मा आम को संपूर्ण रूपे अधिकार करने को जाकब 4 पर्वर आउ से 5 पद अनुसार ना तुमने कौन धर्मशास्त्र वाक्य को व्यर्थ बोली मन करुछ जो आत्मा को से आम मान मध्य बास करने से आम मान को संपूर्ण अधिकार करने निम्ते एकांत कामना कर मन रखु ये विषय गुड़ाक आम बहुत उणा पड़ुचु बहुत तले अच्छु परभाषा कहले चले सब किसी आदौ मन करतु ना बाइबल लिखा वॉक इन द स्पिरिट आत्मा चल आत्मा कार्य सब लगी आत्मार प्रार्थना सब लगी आत्मा चिंताधारा सब लगी आत्मा चालना सब मुंड भर पूरी रहा आत्मा मान संपूर्ण अधिकार करने एकांत कामना करते नहले मुझे तो जन मनीष आई प्रकार लेवल को आसी न था कौन प्रभु तक समर्पण कर हाथ उठे अंतर सह प्रभु कहूँ अंतर सह कहूँ प्रभु 100% तुम इच्छा मत पूर्ण कर मोर गोटे बोली इच्छा नहीं जदि सेमती आसे क्षमा करदेव मत मनीष तो सर अभिलाष कि थी क्षमा करदेव किंतु 100% पूर्ण कर अब्राहम सेमती मु कहीं दाऊद सेमती मु कहीं सेमती कहीं न हो मोर से मत करने को यहाँ केवल आत्मा राज्य आत्मा आमर दुर्बलतार साहाय्य कर जाऊ प्रभु धन्यवाद हो प्रभु आम को आशीर्वाद करूँ दाऊद को प्रभु उठेले आम को प्रभु उठेगा चाहते विशेष उद्देश्य सफल करने आम को विशेष लोक परिणत हवा समस्त संपूर्ण भिन्न करके दाऊद को प्रभु उठेले विशेष कार्य कले भर गोटे सिक्रेट थिला से समस्त विषय ईश्वर इच्छा साधन करने कौन सी विषय मु हेस्टिली तरबर भाव डिसीजन नहीं पारना कहार कौन सी कथा जिते भल कथा शुणिले कई कई आम मंडली भितर कटक ना आम निजर महना अंचल गजपति महना अंचल मंडली भितर शुणिले कई जड़े एमती कहले निजर ना आउ जने के बिलिव एमती कहले जो घरटा फाउंडेशन रही महना खाली परमिशन दियो से बढ़ीज से गोटे घर बनईदे आम से एत कुछ आम कर निज भाई भौणी मान मन प्रभु चिंता आज मो भौणी फोन में कथबार्ता कर समय ज्योति से कहले मुझे गोटे चिंता अच्छु कमांडर समय आसीगला मुझे निश्चय जानूँ तार बेस विलम्ब हम ना तार मैरेज समय आसला किंतु सब विषय को आम प्रभु समर्पण रखीचु जो कंडीशन गुड़ा आम को दरकार मंडली सब सम्मुखें आदर्श हाँपाई भूल करने चाहूनी कारण आखि सामने कि प्रकार भूल कर लोक मैंने दंड पाई तार प्रतिकार ना समाधान ना गोटे परिवार भांगला
ପିଲା ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସେପାରେଟ୍ ଗହଣା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆମ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଏଇକି ବାହାଚୁଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ହବ କେତେ ମିଟିଂ କେତେ କ'ଣ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ନ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି ସମସ୍ତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପାଇଲେ ମରିଯିବା ବରଂ ଭଲ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତେବେ এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ସବୁ ରହିଛୁ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ସେ ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଡାକନ୍ତି ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଳ କହିବା ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଏମିତି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଭଳିଆ ବିଷୟ ଆସେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କେତେ କଥା କରିପାରିବନି ଏଭଳି ଭାବରେ କରିକି ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ତାର ସେଇ ସମୟ ପହଞ୍ଚିବ ତାର ମ୍ୟାରେଜ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ତ ଏଇ ଘର ବି ହେଇପାରିବନି ଆମକୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁମ୍ ଦରକାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପୁଣି ହେଲା କ'ଣ କରିବା କିଛି କ'ଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସେଟା ଯେ ଦାମ ସେମାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଧିକ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇବେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସେଟାକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଇପାରିବି ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇବେ ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ ମତେ 15,000 ଟଙ୍କାର ଘର ଦିଅ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ତ ନିହାତି ଗିର୍ଜା ପାଇଁ ଡିଭୋଟ ହବ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଲୋକ ଅଧିକ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ବି ଦରକାର ହବ ଆଉ ତାପରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଳ ଆହୁରି ଦରକାର କ'ଣ କରାଯିବ ଡିସିସନ ନେଇପାରୁନି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ପୁରା ଭଲରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରିଷ୍ଟୋର ପ୍ଲାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଟାଇଲ ଘରେ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା ସେଇ ସାହିରେ ସେ ଗୁଡ଼ି ଦିନ ଘର ରହିବା ପାଇଁ 700-800 କେତେ କ'ଣ ଦେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲ କରିଦେଲୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ସେଟା ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଜି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆମର ମହନା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆମ ନିଜ ଗାଁ ଉପର ସାହିରୁ ସେ କସ୍ତାନ ଭାଇ କହିକି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ତମ ଭଉଣୀ ଶାନ୍ତି ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ବାପା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଗଲେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ କି ମାନେ ଏମିତି ରାତି ଗଲୁ ଦୟାକରି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ କାହିଁକି ସଡନ୍ ଏଇ ସିଚୁଏସନର ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁନ ତମେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଉଣୀ ଭଲ ହେଲା ମୋ ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏଇ ସିଚୁଏସନର ଚିନ୍ତା କରୁନ କାହିଁକି କ'ଣ ହେଲା ସେ ତମେ କାଲି ଘର ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଚାହୁଁଥିଲ କାହିଁକି ସେ ଘରର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା କହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନ କରିବା ସେଇ ଜାଗାରେ ଥାଇ କେତେ କାମ ହେଇଛି ସେ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ତମ ପାଖରେ କେତେ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ତମେ ଯେମିତି ଅଛ ସେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଟାଇଲ ଲୋକଙ୍କର ସେ ତାଠୁ ଆଉ କେତେ କଦାକାରରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ବି ନାହିଁ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଉ ମହିଳା ସବୁ ଆସୁଛି କହୁଛନ୍ତି କଟକରେ ଯାଉ ଚାରିଆଡ଼େ ସେଟା କ'ଣ ସବୁ ସେବକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁରେ କ'ଣ ପ୍ରକାର ହଉଛି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଖାଲି ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ସେ ରୋଜାନ ବେଶୀ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ଏ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ତମେ ଏଠି କାମ କର ଆମେ ଗାଁରେ ରହିବୁ ଏ ବି ତ ଅଛି ବହୁତ ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଭୟ କଲି ଠିକ ଅଛି ଫାଇନାଲ ତ କରିଦେଇଛ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ ତାକୁ ସେ ରୋଜାନକୁ ତୁମେ ତା ମନକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅ ତାହେଲେ ହବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ମାନିଗଲି ଆଉ କ'ଣ ମତେ ଟିକେ କହିଲେ ମୁଁ ମାନିଯିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ଭକ୍ତି ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସବୁ ଅଛି ବାକ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ଟିକେ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିବି ଇଶାରା ଦେଲେ ହେଲା ମତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝେଇବ କହିବ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ସେଇଆ ହିଁ କଲେ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଭଲ ମୁଁ ଆଶା ଦେଖୁଛି ସେ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି ପରା ନାଇଁ ପୁଣି ସେ ଟାଇପ କ'ଣ ହେଲା ଘର ସିଫ୍ଟ ହେଇନି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି କ'ଣ ଜଣେ ସୈନିକ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଆମକୁ ଫାୟାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଠେଇଛି ପିଲାମାନେ 2 ଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା କହିଲେ ହାତ ଉଠେଇଦିଅ ଆମେ ସବୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲୁ ମାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଧୁକର ବନେଟ୍ ଯୋଉଟା ପଛଟା ସେଇଟା ମତେ ମାରିଦେଲା ଯେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ମତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି କହିଲେ କିଏ କହିଲା ତମକୁ ଏଇ ଘର ଛାଡି ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ନ କହିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡି ଯିବ ନାହିଁ ଏଟା ମତେ ଅଛି କଥାରେ ଅଛି ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜେଇବ ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ଘର ବି ସିଫ୍ଟ କରି ହଉନି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କେତେ ପ୍ରଭୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଘର ବନେଇବା ସେଟା ତ କୋଉଠିର କଥା ବହୁତ ଲାଗି ପଡେ ଘର ବନେଇ ଦବ ମାତ୍ର ତମର ସେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କ ପରି କିମ୍ବା ଆଉ କାହା ପରି ହବ ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାବଜୀବନ ଦେବେନି ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ କରିବେ ସେଟାକୁ ସେ ଧରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହୁଏ ତେଣୁ କୁହାଗଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମନ ପରି ତୁମର ମନ ମୋ ଭଉଣୀ ଯଦି ସେ କହୁଥିଲା ହଉ ଚିନ୍ତା କରନି ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନି ଘର ପାଇଁ ଭାଇନା ଶେଷ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇଛି କି କ'ଣ ମୋ ଭାଇ ବି କହୁଛି ସେ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ନିଜ ଘରେ ରହିବ ତମେ ଏତେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆଜି ମତେ ସକାଳେ କହିଛି
କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଡ଼ା ଫଡ଼ା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନିଜ ଘରେ ରହିବ ଭାଇନା, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର। ଶୁଣିଲି ଏ କାନରେ ପଶିଲା, ଏ କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଏମାନେ ଭୟ କମ୍ କରେ, ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ନିତାନ୍ତ ତ ଯିବେ। ମୋ ଭାଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଯିଏ ବି ଦୂର ଥିବେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନରକରେ ଦେଖିପାରିବେ, ମିନିମମ୍ ସେତିକି ବିଷୟ ମାଗୁଛି। ଏଇଟା ଜାଗତିକ କଥା ନାହିଁ। ଯେତିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେଟା ମୋ ଭିତରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ମତେ ପଡୁନି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତାହେଲେ କରିବ। ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି। ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ତମ କହିବ, ମତେ କାହିଁ କହିବନି? ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ଆନନ୍ଦରେ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏଇଟା ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବା କର। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଯାଉନି। କି ନିଯୁକ୍ତି ଦବ? ପିତର ସେମିତି ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଆମେ କଣ ପାଇବା, ସେଟା ମତେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାକ୍ୟରେ ବେଶୀ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ନା, କେତେ ଭିତରକୁ, ସେଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଏଇଟା ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା, ନହେଲେ ବୃଥା ଏ ଜୀବନ। କି ଧର୍ମ କର୍ମ? କେତେ ଲୋକ ତ ଠିଆ ହେଇଯିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ନା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ ଯେପରି ମୋ ପରି ହୁଅ, ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପରି ହୁଅ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କର। ନହେଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସେଇଟା କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ନ କଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛ? ଯାହାର ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 7:21। ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମତେ ଡାକୁଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାରକ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ଯିଏ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହବ, ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ। ଏତିକି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଜଗତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ତା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାର ତ ଖୋଲା ହେଇଯିବ। ମତେ ବି ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖାହେଲା ନା, ସବୁ ଦେଖିକି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ନିଆ ହେଲା, କେତେ କଣ ସବୁ ଦେଖାହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବେଶୀ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗରେ କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁର ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 10 ତାର ସେ 36 ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲା ପରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ଆମେ। ପ୍ରଭୁ ସେ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶକୁ କିଣା ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ। ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅଭିଷେକ ଦିଆହେଇଥିଲା, ପୁଣି ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇ କୁହାଯାଇଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ, ତାହା ସଫଳ କଲେ। ସେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ଆସିଲେ ଆମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦାରାବାନି ଖାରାବା ସାକାଲା ରବାନି ଦାରାବାନ୍ଦାଲା ରବାନି ଖାରାବାନ୍ଦାଲା ରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗ। ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ହବାକୁ ହବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ନିତାନ୍ତ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ, ଅନେକ ଧର୍ମ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିନପାରୁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଇହକାଳ ପରକାଳରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିବେ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏହି ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଆମକୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଆତ୍ମାରେ ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା। ଅନଲାଇନରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହର ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ବାକ୍ୟ ତୁମେ କଥା କହି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ବଦଳେଇ ଦିଅ। ଆଉ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଛ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ହଉ। ତୁମର କଣ୍ଟାବିକ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସମୟ। मैंने अपना मन यीशु को दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन, यीशु ने निकाली मेरी मन की गंदगी। देखो मैंने पाई आज नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरी मन की गंदगी। देखो मैंने पाई आज नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई। मुझसे भी कोई ना छीन ले सके। मैंने अपना मन यीशु को दिया,
आज से मैं उसके लिए जीऊंगा, मैंने अपना मन। तुम भी अगर अबला विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी अगर अबला विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शांति पाओ, तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शांति पाओ। तुमसे भी कोई ना छीन सके, मैंने अपना मन यीशु को दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा, मैंने अपना मन। हम सब आते प्रभु तेरे पास, धो दे दिलों को लहू से तू साफ। हम सब आते प्रभु तेरे पास, धो दे दिलों को लहू से तू साफ। हम सब खुशी पाए, हम सब शांति पाए, हम सब खुशी पाए, हम सब शांति पाए। हमसे भी कोई ना छीन सके, मैंने अपना मन यीशु को दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा, मैंने अपना मन। पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।